विकास के लिए भारत सरकार और आसाम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। Burung buturni senggera sikela sikarde jengha shoma shoba muluk bikaya thanai serang naginai shoma shoba denai horni simangak दुखुथिया बर' बिमाया मेगनाव सना फरबायदि मेगन मोदै लानानै आंनि खर'आव गोलैदों आंखौ फोजाखै सिखारदो फिसा हौनै सानजाहा साना नुजाबोबाय नोंनि दुखुनि गाबनाय देंखोआव आंनि बिखाया थेर बेथेर गावलांजोबबाय नोंनि दुखुनि गाबनाय देंखोआव आंनि बिखाया थेर बेथेर गावलांजोबबाय सुजित नार्जारी नोंखौ अनसुलि बिमाया गोरबोनि अननायखौ गथायनानै जोनोम होदोंमोन नाथाय गैया नोंनि गोरबोआव अराय समनि थाखाय दुखु हांमानि दावदाब गालांबाय नों दिनै बिखानि गोजा थैजों लिरनानै दिन्थिलांबाय दुलाराय बर' माहारिनि रायजो बिनांगौ बाथ्राखौ मिजिं दङमोन थांखि दङमोन मिजिं दङमोन थांखि दङमोन जोहोलाव खालामनानै सनानि न'खर दानायनो जोहोलाव खालामनानै सनानि न'खर दानायनि सिमां दङमोन ओइ बुरलुंबुथुर नोंनोथ' मोनथिगौ नों बै बाथ्राखौ बावनानै थांबाय नों बर'नि जारिमिनखौ बावबाय दिहुननानै हो नङाब्ला नोंनि गोथार गोजों दैखौ जोंनि बिखानि गोजा थैजों गुबुंले खालामगोन थगायसुला नों फोथाय खेबस' थगायसुला नों फोथाय खेबस' अननाय गैया नोंहा अन्थाइ बिखा अननाय गैया नोंहा अन्थाइ बिखा ओइ गोजौ हाजो नोंबोथ' मोनथिगौ बे बर' माहारिया माब्लानिफ्राय बे हादोराव रायजो जाबोआमोन नों दिनै बै बाथ्राखौ बावनानै थांबाय बै मुगायावनो बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै नोंनि सेर सेर बेसेदि रंजाबोदों मोसाबोदों गेलेबोदों नोंनि महर मुस्रिखौ बेसे समायसिनहोबोदोंमोन नों बेखौ बावनानै थांबाय नोंनि मेगना बेखेव थारैनो दिनै थारैनो दङ साफ्रोम बर' सिख्लानि मोदोमाव नोंनि महर मुस्रिया बेरखांनानै हाजो आगर दंफां लाइफांनि आगर दाउमा दाउसानि महर मुस्रिया नों बेखौ नुनानै मोनाखै
दिहुननानै हो जोंनि जारिमिनखौ नङाब्ला नोंनि सोमखोर समायना महरखौ जोंनि बिखानि गोजा थैजों सोमखे महर खालामनानै होगोन गनाय नङा इराय उदखारिया नैबे आंनि जानजिनि थुंग्रिजों हादोरनिफ्राय रावबो सासेबो बारग'नाय नङा आं जोहोलाव बिर दैमालु आं सिख्ला जोहोलाव आं जोहोलाव बिर दैमालु आं सिख्ला जोहोलाव नांगौ आंनो अनसुलि बिमानि थांनानै थानायनि गोजोनथि नांगौ आंनो अनसुलि बिमानि थांनानै थानायनि गोजोनथि लाबोगोन आं लाबोथारगोन अनसुलि बिमानि थांनानै थानायनि गोजोनथि अनसुलि बिमानि थांनानै थानायनि गोजोनथि आं जोहोलाव नेथ' जारांसान दान्दिसे हाबनो नाङानो नेथ' दसे मावबावनांगौ दङ आंहा बर' हारिनि नों थासान्दियावनो नेथ' जारांसान दान्दिसे हाबथ'नो नाङानो नेथ' दसे नेथ' जारांसान दान्दिसे हाबथ'नो नाङानो नेथ' दसे मावबावनांगौ दङ आंहा बर' हारिनि नों थासान्दियावनो नेथ' जारांसान दान्दिसे
শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা আমি বড়ো জাতি আৰু বড়োলেণ্ডৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰিছো মই আজি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাৰ বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সপোনক আজি আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো কোকৰাঝাৰত আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ শান্তি চুক্তিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলেও পূৰ্ণাংগ ৰূপ লোৱা নাছিল আজি কোকৰাঝাৰত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিও হৈছে আৰু অহা 15 এপ্ৰিলৰ আগতে আমি কোকৰাঝাৰ বিশ্ববিদ্যালয়কো পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিবলৈ গৈ আছো যিয়ে বড়ো সমাজলৈ এক নতুন বৌদ্ধিক গতি নমাই আনিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ইয়াৰ লগতে আমি সংকল্প লৈছো যে আমি ওদালগুৰিটো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা নতুন কেম্পাছ নিৰ্মাণ কৰিম আৰু অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত ওদালগুৰিত এখন নতুন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কামো আমি হাতত লম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গেলেফু আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজত যি নতুন ৰেল লাইনৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে এই নতুন ৰেল লাইনটোৱে সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডৰ আৰ্থ সামাজিক পৰিৱেশৰো সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰিব আমি ইয়াৰ লগে লগে বড়ো অঞ্চলৰ বড়ো লোকসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আলোচনা কৰি বড়ো মিডিয়ামক উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু ইয়াৰ পিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ কামত আগবাঢ়িছো কেইদিনমান আগতে অসম বিধানসভাত মই ঘোষণা কৰিছো যে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ 35খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক আমি মডেল হাইস্কুললৈ ৰূপান্তৰ কৰিম যাতে বড়োলেণ্ডত শিক্ষাৰ এক নতুন পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে এই বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত 8ৰ পৰা 10,000 যুৱক যুৱতীৰে লৈ আমি গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত বাগৰুম্বা আৰু বাৰদৈ শিখলাক আমি বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে সামূহিক প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো বড়োলেণ্ড অঞ্চলত 1200 মেগাৱাটৰ আৰু এটা নতুন শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপনকে ধৰি আমি সমগ্ৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰি আহিছো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ অনুৰোধ ক্ৰমে আমি 31 মাৰ্চৰ দিনটো বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ উপজা দিনটো আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিছো আৰু এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে দতমাত থকা বডুফাৰ সমাধিক আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সমাধিৰ স্বীকৃতি দি ইয়াক আমি সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তুলি প্ৰতি বছৰে 1 মে তাৰিখে বডুফাৰ মৃত্যু দিনটোক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিটিআৰে একেলগে প্ৰত্যেক বছৰ আমি দতমাত পালন কৰিম তেনে সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমি বিচাৰো যে বড়ো চুক্তি আখৰে আখৰে পালন হওক আজি আমি বড়ো চুক্তিৰ পিছত 81খন গাঁও নতুনকৈ বিটিআৰত সমাহিত কৰিছো বড়ো ভাষা সংৰক্ষণৰ কাৰণে বড়ো ভাষাৰ সঞ্চালকালয় নিৰ্মাণ কৰিছো বিটিচিৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ বাবে বড়ো কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আমি নিৰ্মাণ কৰিছো আজি আমি শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ সকলো ঠাইতে থকা বড়ো লোকসকলক ভূমি স্বত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছো আজি বড়ো চুক্তি অনুসৰি আৰ্থ সামাজিক প্ৰকল্পসমূহ আমি এটা এটাকৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছো আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চল শান্তিৰ এক নতুন দ্বীপলৈ পৰিণত হৈছে বিগত 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে
অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কৰি বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে এক নতুন ইতিহাস নিৰ্মাণ কৰিলে। মই আজি পুনৰবাৰ বড়োলেণ্ডৰ সমূহ ৰাইজক 17 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কৰাত যি সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই আপোনালোকক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আশ্বাস দিছোঁ যে আমি একেখন অসমৰ তলতে বাস কৰি বড়ো লোকসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতা আমি আগবঢ়াই যাম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি বিটিআৰক সমৃদ্ধি, শান্তি আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্তলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। পুনৰ এবাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক 57তম অধিৱেশনৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক অসম আৰু বড়োলেণ্ডৰ পবিত্ৰ ভূমিলৈ আদৰণি জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।